हरिः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भाधमा त्वमजा सिगर्भाधम्मा गायत्री त्रिष्टुब्जा गत्यनुष्टुप् सह बृहत्युष्णिहा काकुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदायाश्च तुखपदा स्त्रीपदायाश्च खट्पदाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह परमा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनुद्रश्य धीरा अन्नवाले भीरे रथियो नारश्मीन्ना जज्जाग्रतो दूरमुदै ते दैवन्त दुःसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जेन कर्माण्यपसु मनीखिणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे क्षुधिराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानामुत चेतो धृतिश्च जज्ञो तिरन्तरामृतं प्रजासु जस्मान्न रेते किञ्चन कर्मा क्रियते तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहि तममृतेन सर्वं जेन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जस्मिन्
रेचः सामजजो गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाबिबाराः जस्मिंश्चित्तज्ञो सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मानः शिव सङ्कल्पमस्तु सुखाराथिरश्वा निबजन्मनुखियान्नेनीयते भीष्टुभिर्पा जिन इव हृत्प्रतिष्ठै जादाजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानयशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे
देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। श्री शंकराचार्य विरचितं श्री शिवमानस पूजन स्तोत्रम् रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नखचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ह्येतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इत्थं मानसपूजनं शशिभृतः कुर्वन्ति सन्ध्यन्नरः किं वा श्लोकचतुष्टयं प्रतिदिनं पूजावसाने पठन् प्राप्नोतीह समस्तपार्थिवसुखं चान्ते पदं शूलिनो व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः। আজকের মনন অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক। আমরা বিগত সেশনে আলোচনা করেছিলাম
যে অধ্যায়ের শুরুতে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন অনুসারে এখন শ্রী ভগবান উত্তর দিচ্ছেন। তো কি প্রশ্ন করা হয়েছিল? কিম তদ ব্রহ্ম, কিম অধ্যাত্মম, কিং কর্ম, কিম অধিভূতম, কিম অধিদৈবতম, কিম অধিযজ্ঞম, এবং সাথে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রয়াণ কালে চ কথম জ্ঞেয়োসি নিয়তাত্মভি। মৃত্যুর সময় কিভাবে সংযত চিত্ত মানুষদের দ্বারা তুমি জ্ঞাত হও। তো এই যে শেষ প্রশ্নটা, তার উত্তর এখন চলছে। প্রথমে বলেছেন অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত্বা কলেবরম ইয়ঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবম ইয়াতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। মানে মৃত্যুর সময়ে, শেষ সময়ে, প্রয়াণ সময়ে আহ যারা আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হন, এতে কোনো সংশয় নেই। এমনটা বলেছিলেন ঠিক আগের শ্লোকে। আচ্ছা, তাহলে যারা আমাকে স্মরণ না করে দেহত্যাগ করে, অর্থাৎ অন্যান্য কিছু স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, তাহলে তাদের কি হবে? তারা তো ভগবানকে প্রাপ্ত হচ্ছে না। তাহলে তাদের কি গতি? সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম। তো এখানে কি বলা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি? বলা হচ্ছে যে অন্তে, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে, দেহান্তের সময়ে, প্রাণ বিয়োগের সময়ে, অন্তকালে মানে মরণকালে, প্রাণ বিয়োগের সময়, উম, ও এটা তো, হ্যাঁ, अन्ते यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि भावम स्मरन् कलेवरम त्यजन्ति। यम यम भावम মানে যে যে দেবতা বিশেষকে স্মরণ করে বা চিন্তন করে প্রাণ পরিত্যাগ এই দেহ পরিত্যাগ করেন, ঠিক আছে, সেই যে তাদের দ্বারা স্মরণ করা ভাব, তাদের দ্বারা স্মরণ করা যে দেবতা, তাকেই প্রাপ্ত হন। সদা সর্বদা তদ্ভাব ভাবিতঃ, মানে সবসময় যেহেতু সেই বিষয়কেই তিনি অনুচিন্তন করেছেন, স্মরণ করেছেন, তাই সেই দেবতাকেই তিনি প্রাপ্ত হন। তো বলা হচ্ছে আহ এখানে ভাব শব্দের অর্থ কিন্তু শঙ্করাচার্য দেবতা করেছেন, ঠিক আছে। ভাবম মানে দেবতা বিশেষম। তো যে ভাব, মানে কেউ হয়তো ধরুন মৃত্যুর সময় কোন একটা খাবারের কথা ভাবছে, তাহলে কি সে খাবারকে প্রাপ্ত হবে? তার খাবার বলে তো আলাদা কোনো ব্যাপার নেই, মানে আলাদা কোনো গতি নেই। আহ, যে সে যে খাবারটা ভাবছে, সেই খাবার যেখানে অঢেল আছে সেখানে সে গেল। তো ব্যাপারটা তো সেরকম নয়। ফলে এখানে ভাব ও শব্দের অর্থ কিন্তু দেবতা করা হয়েছে। তো বলা হচ্ছে, হে কৌন্তেয়, মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব বা যে যে দেবতা বিশেষকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব অর্থাৎ সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। কারণ তিনি সব সময় সেই দেবতা বিশেষেরই অনুচিন্তন করেছেন, ঠিক আছে। তো এটা মেইনলি ভগবান বলতে চাইছেন, কারণ অর্জুনকে তো উনি বলতে পারেন এই তুমি এটাই করো। কারণ আহ আপনারা জানেন হয়তো, উপদেশ তিন ধরনের হয়। একটা হচ্ছে প্রভু সম্মিত উপদেশ, প্রভুর মতো উপদেশ দেওয়া, এই এটা করো, এটা করতে হবে। যেমন প্রভু তার ভৃত্যকে উপদেশ দেয়, জলটা আনো, তারপরে এটা ওখানে রাখো, এটা না করলে তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেব। এইরকম যে উপদেশগুলো, সেগুলো হচ্ছে যে প্রভু সম্মিত উপদেশ।
এই প্রভু সম্মিত উপদেশ সাধারণত বেদ করে থাকে। ইহ চেদ অবেদিদ অথ সত্যমস্তি ন চেদ ইহা বেদিত মহতি বিনষ্টে। এটা করো, যদি এটা না করো, এটা যদি না জানো, তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রভু সম্মিত উপদেশ। আর একটা হচ্ছে মিত্র সম্মিত উপদেশ, বন্ধুরা যেরকম উপদেশ দেয়। শাস্ত্রে সাধারণত যেগুলো স্মৃতিশাস্ত্র হয়, পুরাণ হয়, সেইগুলোতে, মানে স্মৃতিশাস্ত্র বলতে আমি এই পুরাণটাকে মেইনলি বলতে চাইছি, পুরাণগুলোতে এই মিত্র সম্মিত উপদেশ দেওয়া হয়। তো মিত্র সম্মিত উপদেশে ওই ওই জোরটা থাকে না, মানে আহ, ওই প্রভুর মতো যে একটা ঔদ্ধত্য সেটা থাকে না। যেমন আমরা একজন বন্ধুকে বলি, দেখো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই হচ্ছে ব্যাপার, এরপরে তোমার যেটা ভালো মনে হয় তুমি সেটা করো। আমরা বন্ধুদের বলি না, দেখ এটা তুই করছিস, একটু ভেবে নে ব্যাপারগুলো, এইগুলো ব্যাপারগুলো তো আছে, তুই এটা করলে এইগুলো এসে পড়বে, এবার দেখ তুই যদি মনে হয় যে করবি তাহলে কর। এইটা হচ্ছে বন্ধুর মতো উপদেশ। এই গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ তাই করেছেন, বন্ধুর মতো উপদেশ দিয়েছেন। এখানে উনি একজন, মানে এই চরাচরের কর্তা, ধর্তা, বিধাতা, তিনি সেরকম ভাবে অর্জুনকে বলছেন এই করো ওই করো না, একেবারে না, বন্ধুর মতো। এমনকি শেষে গিয়ে বলবেন যথেচ্ছাসি তথা কুরু। এই আমার বক্তব্য ছিল বন্ধু পার্থ, আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, এইবারে যথা ইচ্ছাসি, যেরকম তোমার মনে হয়, ইচ্ছা হয়, তুমি সেই রকম করো। তো কোথাও উনি জোর করেননি। বন্ধুরা কি করে, বন্ধুরা দুটো পক্ষই রাখে, ভালো মন্দ, আরো যদি তৃতীয় পক্ষ সম্ভব হয় সবগুলো চোখের সামনে রাখে। এখানেও কৃষ্ণ তাই করবেন। উনি প্রথমে বললেন যে যদি এইভাবে আমাকে স্মরণ করে কেউ প্রাপ্ত হন, ঠিক আছে, সরি, আমাকে স্মরণ করে কেউ দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। ফলে অর্জুন, উচিত ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতো, আমাকে স্মরণ করা। কিন্তু উনি মিত্রকে ওভাবে বলতে পারেন না। তখন বলছেন, হ্যাঁ, অন্যান্য দেবতা বিশেষকে স্মরণ করে যারা দেহত্যাগ করবে তারা অন্যান্য দেবতা বিশেষকে প্রাপ্ত হবে। মানে সবসময় যে অল্টারনেটিভ ওয়েটা, সেই ওয়েটাকে উনি সবসময় রেখেছেন, এবং সেটা যদি ভালো হয় ভালো হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, মন্দ হলে মন্দ হিসেবে। প্রভু সম্মিত উপদেশে অল্টারনেট থাকে না, এবং এই অল্টারনেটিভ ওয়ে তার লেভেল কতদূর যেতে পারে, দ্বাদশ অধ্যায়টা একবার জাস্ট অনুবাদটা খুললেই বুঝতে পারবেন। যদি এটা করতে না পারো তাহলে এটা করো, এটাও যদি করতে না পারো তাহলে এটা করো, আচ্ছা এটাও করতে পারবে না তাহলে এই করো। এটা মিত্র সম্মিত, বন্ধুর মতো উপদেশেই সম্ভব। প্রভু সম্মিত উপদেশে অল্টারনেটিভ দেওয়া হয় না, মাল্টিপল চয়েস থাকে না সেখানে, একটাই আছে, একটাই আদিষ্ট, সেটাই করতে হবে। আর একটা হচ্ছে কান্তা সম্মিত উপদেশ, স্ত্রীর মতো উপদেশ দেওয়া। তো স্ত্রী যেমন ভাবে উপদেশ দেন, একদম মানে আহ, এর থেকে, মানে প্রভু সম্মিত উপদেশও ওটা থাকে না, ওটা মিত্র সম্মিত উপদেশও থাকে না। কেমন? অত্যন্ত সাবলীল ভাবে, অত্যন্ত মনজ্ঞ ভাবে মূল বিষয়টি তিনি উপস্থাপন করেন স্বামীর কাছে। যেমন স্বামী হয়তো কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরছেন, এবারে আহ, তিনি হয়তো কোনো, যে কাজ করছেন সেই কাজ হয়তো ঠিক না, তখন তিনি যখন বাড়িতে এলেন তাকে বসালেন, খাওয়ালেন, খাবার দিলেন, ঠিক আছে, তারপরে বললেন না তোমার অফিস কেমন ছিল, কর্মক্ষেত্র কেমন ছিল, তারপরে বললো যে দেখো বিষয়টা হচ্ছে কি, আহ আমরা এখন তো অনেকে মানে মিলে একসাথে থাকি, এইবারে আমাদের খরচ খরচা অনেক বেশি। আহ তুমি তো দেখো আহ, যে আহ, কাজগুলো করছো সেটা তোমার শরীরের পক্ষেও ক্ষতিকর এবং পরিবারের পক্ষেও ক্ষতিকর। মানে ধরুন তিনি যদি কোনো নেশা ইত্যাদি করছেন, তো সুতরাং তুমি একটু ব্যাপারগুলো ভাবো, কারণ তোমার উপরেও তো পরিবারের অনেক দায়িত্ব আছে। তো তুমি যদি অসুস্থ হও তাহলে পরিবারের তো ক্ষতি হয়ে যাবে। তো এই যে দেখো তোমার আহ, বাড়িতে আহ, আহ, অসুস্থ পিতামাতা রয়েছে বা বয়স্ক পিতামাতা রয়েছে, এই ছোট বাচ্চা ইত্যাদি রয়েছে, তোমাকে মনে হয় বিষয়টা একবার ভেবে দেখা দরকার। তো এইরকম ভাবে যখন আপনাকে বলবে কেউ, তো আপনি স্বাভাবিকভাবেই তারপরে আর দ্বিতীয় কিছু কথা ভাববেন না। তো বিষয় হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে কান্তা সম্মিত উপদেশ, সেখানে এটা অল্টারনেটিভ সেটা অল্টারনেটিভ একেবারে সেরকম ভাবে বলা হয় না।
কিন্তু খুব বিষয়টা এত সফট করে বলা হয় যে বিষয়টা একদম সুন্দরভাবে বোঝা যায়। এইটা করে হচ্ছে সাহিত্য। আমাদের যে লিটারেচার আছে, মেইনলি যদি আপনি এপিক লিটারেচার গুলোকে দেখেন, সেখানে একদম বৈদিক যে আদর্শ আছে তাকেই উপদেশ করা হয়েছে রামায়ণ, মহাভারতে। কিন্তু এত সফটলি বলা হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবেই ওটা আমাদের মনের গভীরে চলে যায়। তো যেমন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা। সেখানে আমরা প্রত্যেক ক্যারেক্টারকে দেখি বাবা-মায়ের প্রতি কি অগাধ শ্রদ্ধা সম্পন্ন তারা। তো আ সুতরাং এই যে নৈতিক আদর্শগুলো যেগুলো আ আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এই সাহিত্যের আকারে, এটা হচ্ছে স্ত্রী সম্মিত উপদেশ। এখানে আমাদের আ অর্জুন কিন্তু মিত্র সম্মিত উপদেশ পাচ্ছেন শ্রী ভগবানের কাছ থেকে। কারণ তিনি শ্রী ভগবান, কিন্তু অর্জুনের কাছে তো তিনি বন্ধু। তো একাদশ অধ্যায়ে ঐজন্য গিয়ে দেখব অর্জুন কিন্তু প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাবে সেই বিশ্বরূপ দেখে। দেখে বলবে, "দেখো আমি তোমার সাথে বন্ধু ভেবে একটু ইয়ার্কি করে ফেলেছি কখনো, কখনো।" যেমন হয় আরকি। করে ফেলেছি তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না। কারণ যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে নিচ্ছে তখন তো বুঝতে পারছে যে আ বন্ধু তো বেশ ভয়ংকর আরকি। তো শেষে গিয়ে কিন্তু নিজে ক্ষমা-টমা চেয়ে নেবেন। কিন্তু উপদেশসমূহ একদম মিত্রবৎ, একদম বন্ধুকে যেভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেভাবেই উপদেশ দিচ্ছেন। ঐজন্যই বোধহয় শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতা আ আ পড়তে এবং শুনতে এবং তার যে টিউন, তার যে ক্যারেক্টার ওটা আমাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয় অন্যান্য আ শাস্ত্রের থেকে। কারণ এখানে ওই একটা আ সফটনেস আছে, ওই একটা হৃদয়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বলার যে তাগিদ সেটা এখানে আছে। মানে বন্ধু যাতে বিপদে না পড়ে, বন্ধুর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, এই যে একটা তাগিদ আমাদের মধ্যে থাকে, সেই থেকেই আমরা তাকে উপদেশগুলো দিই। তো সেইরকম শ্রীকৃষ্ণেরও কিন্তু সেই একই তাগিদ আছে। তুমি এটা করো, ওটা করো, ওটা করতে পারো, এরকম বলা মানে সবসময় কিন্তু তার মধ্যে একটা তাগিদ আছে যেন সে এটাই করে। সেরকম এখানেও একটা প্রায়োরিটি উপদেশ দেওয়ার সময় তিনি হয়তো পক্ষ উপস্থাপন করবেন। There are many ways, but this one is obviously favorable. সেটা সবসময় কিন্তু উনি আ আকারে ইঙ্গিতে বা কথার প্যাঁচের মধ্যে ঠিক বলবেন। তো এইজন্য ভগবদ্গীতার যে রেন্ডারিং আ যে ন্যারেশন সেটা খুব সুন্দর এবং আমাদের আ ওটা শুনতে বেশ ভালো লাগে। অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়। হৃদয়ের কাছে খুব সহজে পৌঁছায় এবং ওটা একটা ডিকটেশন বলে মনে হয় না। পরিষ্কার মনে হয় যে এটা একটা ডিসকাশন হচ্ছে। যেখানে অল্টারনেটিভ ওয়েজ ও সামনে রাখা হচ্ছে। তো আ বেশ আর দীর্ঘায়িত করছি না। কারণ এর জন্য যে আলোচনা প্রয়োজন সেটা আমরা বিগত আ সেশনে করেছি। তো আমরা আজকের আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। তো আজকে যেটা বলার কথা সেটা গত আ আ সেশন মানে ১৫ই আগস্টে কোনো সেশন হয়নি তার জন্য। তো আমরা আমরা ৮০ তম যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সেই স্বাধীনতা দিবস আমরা উদযাপন করেছি গতকাল। স্বামীজি বলতেন যে আদ আ রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে কোন জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। ফলে উনি স্বামীজি বলেছিলেন যে আগামী ৫০ বছর এই ভারতবর্ষই হোক তোমার উপাস্য দেবতা। অন্য দেবতা এখন আ কিছুদিন মানে তার উপাসনা থেকে আমরা বিরত থাকি। এতদূর অব্দি বলেছিলেন। কারণ একটা স্বাধীন দেশে একটা স্বাধীন দেশ ছাড়া সেখানে আ আধ্যাত্মিক সাধনাও করা সম্ভব নয়। তো আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সেটা রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর অনেকখানি ডিপেন্ড করে। তো এইজন্য আমরা যখন আ মানে আধ্যাত্মিকতার কথা ভাবি, আমরা ভাবি এটা বোধহয় সমাজ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ আমি আর সমাজে থেকে কি করব? আমি একটা বদ্ধ ঘরে শুধু ধ্যান করব। ব্যাপারটা তা নয়। কারণ স্বামীজি এনারা তো সকলেই আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সমাজ সংস্কার নিয়ে কত কথা বলেছেন। তো সেটা আপনি যত আ আধ্যাত্মিক সাধক আছেন, তারা কিন্তু সকলেই সমাজ সচেতন ছিলেন। না হলে মধুসূদন সরস্বতী তাকে আ কেন অকারণে আ তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে মানে ওই দল তৈরি করতে হচ্ছে, নাগা সাধু এদেরকে তৈরি করতে হচ্ছে। এবং
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনিও যে কাজীর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন নবদ্বীপের। যে কেন? কারণ উনারা জানেন যে আ একটা স্বাধীনতার জন্য, একটা স্বাধীনভাবে বিচরণের জন্য আ আমাদের কিছু অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। তো এইজন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা ছিলেন, তাদের যে অবদান, তাদের যে বলিদান, তার বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। তো আমরা যেন এই স্বাধীনতাকে কখনো টেকেন ফর গ্রান্টেড না ধরে নিই। আমরা যেন এই আ রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাকে যেন আমরা চেরিশ করতে পারি। আমরা যখন আ অধিকার নিয়ে সরব হই, আমাদের রাষ্ট্রের কাছে এইগুলো আমাদের পাওনা আছে, তখন সাথে, সাথে আমরা আমাদের যে ন্যাশনাল ডিউটিজ আছে, সেই সম্পর্কেও যেন আমরা সচেতন হই। কয়েনের এপিঠ ওপিঠ, অধিকার এবং দায়িত্ব। কারণ যখনই আমরা নির্বাধভাবে অধিকার ভোগ করতে চাইবো, তখন অন্যের অধিকার ভোগ বিঘ্নিত হবে। তাই আমরা যেন সংযতভাবে আমাদের অধিকার ভোগ করি, যাতে অন্যদের আ আমাদের যারা সহনাগরিক, তাদের অধিকার লাভে অসুবিধা না হয়। তো আমরা রাষ্ট্রে বসবাস করি। আ অথর্ববেদে বলা হয়েছে, এই রাষ্ট্রে যোগক্ষেমো নাহা কল্পতাম। এই রাষ্ট্রে আমাদের যোগ এবং ক্ষেম সম্পাদিত হোক। যোগ মানে হচ্ছে অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি, তাকে বলে যোগ। আর প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণকে বলে ক্ষেম। অর্থাৎ এই আমাদের সমস্ত যে জনগণ রয়েছে, তারা তাদের অপ্রাপ্ত যত বিষয় আছে, তারা সেই বিষয়গুলোকে পাক এবং তাদের প্রাপ্ত যে বিষয়গুলো, সেগুলো সংরক্ষিত হোক এই রাষ্ট্রের মাধ্যমে। তো আমরা যেন সকলে খুব সচেতন নাগরিক হই। আমরা খুব আ লাকি, আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমরা এরকম একটা দেশে জন্মগ্রহণ করেছি। বেশ, আ এটুকুই বলার ছিল। গতকাল সেশন ছিল না বলে বলা হয়নি। তো এরপরেই আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।